دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عرش صوفے پر ابھی بھی سکتے کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ ذوحان نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ عرش، اب ہوش میں آ جا۔ نہ کر یار، کتنا زور کا تھپڑ مارا بھائی نے، اندر تک کھیل گیا میں، وہ منہ بنائے بولا تھا۔ تو کون سا پہلی بار پڑا ہے تجھے؟ ذوحان نے کہا تھا۔ تو انسان کی غلطی ہو تب مارتے ہیں نا، مجھے بنا غلطی کے مار کر چلے گئے، یہ بھلا کہاں کا انصاف ہوا؟ تو بھائی پہلے کون سا غلطی دیکھ کر مارتے تھے؟ غلطی نہ بھی ہو تب بھی وہ مارتے لازمی ہے، ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن مجھے کیوں مارا؟ ابھی میں ان سے بات نہیں کروں گا، وہ منہ بناتے بازو فولڈ کیے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا۔ نور کو زاویار نے کمرے میں لا کر چھوڑا تھا۔ آپ نے بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ تھپڑ کھانے کے لائق ہے، اس لیے، وہ غصے سے کہتے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ایسے ہی کیوں مارا انہیں؟ وہ اس سے دور کھڑی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ نہیں، ہمیں بھی آپ غصہ کریں گے۔ نہیں کروں گا، ادھر آؤ آپ۔ نہیں نور، تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ اس بار اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس سے تھوڑی دوری پر آ کر رکی تھی۔ نور، انویٹیشن دوں تمہیں اب کہ میرے پاس آؤ؟ زاویار نے سختی سے کہا تھا، جس پر وہ تھوڑا اور آگے بڑھی تھی۔ زاویار نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ زاویار، بولو لٹل اینجل، آپ غصے میں ہیں؟ نہیں جان، تمہیں کس نے کہا کہ میں غصے میں ہوں؟ تو بھائی کو کیوں مارا پھر؟ ویسے ہی مار دیا، تو کیا غصے میں ہمیں بھی ماریں گے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا لٹل اینجل؟ تمہاری جگہ تو میرے دل میں ہے، تمہیں میں ہرٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بھائی کو کیوں مارا پھر؟ ان سے پیار نہیں کرتے کیا؟ اس کے اتنے نرمی سے پوچھنے پر زاویار مسکرا دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے لٹل اینجل۔ تو وہ بچے تو نہیں ہیں، میرے لیے تو بچہ ہی ہے وہ، اور جب جب وہ غلطی کرے گا اسے تھپڑ پڑے گا۔ لیکن انہوں نے اب کیا کیا؟ وہ کچھ کہہ رہا تھا کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی، اس طرح کچھ، اس لیے مجھے غصہ آ گیا۔ لیکن آپ کو پہلے سے غصہ آیا ہوا ہوگا نا، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے نا۔ اچھا چھوڑو یہ سب تم۔ زاویار نے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ پامیر اور ایلیا آ کر ذوحان اور عرش کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہیلو سر، پامیر اور ایلیا نے کہا تھا، جس پر دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا ہوا سر، آج آپ دونوں اتنے خاموش؟ ایلیا نے کہا تھا۔ ہاں سر، کچھ ہوا ہے کیا؟ پامیر نے کہا تھا۔ دونوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا ہوا دونوں کو؟ ان دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ایلیا اور پامیر نے ایک دوسرے سے کہا تھا۔ ظاہرہ اور ارمغان گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی گھر میں؟ آج تو پارٹی تھی نا عرش، ذوحان اور نور دل کی، ظاہرہ نے کہا تھا۔ ہاں تھی تو، پتہ نہیں، پھر دیکھتے ہیں، ارمغان نے چلتے چلتے کہا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ ارمغان اور ظاہرہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھے تھے۔ کیا ہوا، پارٹی ختم ہو گئی کیا؟ ارمغان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر یہ دونوں تو کچھ بول ہی نہیں رہے، ہم کب سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایلیا نے بتایا تھا۔ اوہ، آج لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا تھا، تب بھی دونوں خاموش ہیں، ارمغان نے کہا تھا۔ چپ کریں یار، کب سے دیکھ رہا ہوں، بولے جا رہے ہو، عرش نے غصے سے کہا تھا۔ ارے اتنا غصہ، خیر تو ہے، ارمغان نے کہا تھا۔ کہیں پینتھر سر تو واپس نہیں آ گئے، ظاہرہ نے کہا تھا، جس پر وہ خاموش رہے تھے۔ تو زاویار واپس آ گیا، ارمغان نے کہا تھا۔ اب بولو گے کچھ تم دونوں، ارمغان نے اس بار ذرا اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، بھائی سے پوچھیں جا کر، ذوحان نے کہا تھا۔ ارے بتا دے یار، اس سے بھی پوچھ لوں گا پھر۔ آتے ساتھ ہی میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا، مطلب میں کوئی باکسنگ بیگ ہوں کہ جب دل کیا مار دیا تھپڑ؟ عرش جو گال پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اس نے گال سے ہاتھ اٹھائے غصے سے کہا تھا، تو اس کے چہرے پر زاویار کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ پامیر اور ایلیا کا منہ کھلا تھا۔ اوہ، بڑا برا ہوگا، مطلب پورا ہاتھ ہی چھاپ کر چلا گیا، یہ تو غلط بات ہے نا، ارمغان نے کہا تھا۔
हाँ ना, मेरे गोरे गाल पर उनके हाथ का लाल निशान अच्छा लगेगा क्या? अब मैं उनसे अब बात नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया था। जोहान भी उसके साथ ही चल दिया था। अच्छा तो बताओ लिटिल एंजल, क्या किया तुमने घर में? आपको क्यों बताएं, आपने भाई को थप्पड़ मारा इतनी जोर का। अच्छा लिटिल एंजल, मना लूंगा मैं इसे, अब बताओ क्या किया है? हमने अर्श और जोहान भाई से बातें की, बहुत सारे गोलगप्पे और आइसक्रीम भी खाई। क्या? फिर तो बिल्कुल सही खाया उसने थप्पड़, मतलब खुद भी बीमार होगा और तुम्हें भी करेगा। ज़ावियार क्या हो गया, थोड़ी सी खा ली तो बताओ कितनी खाई नूर? ज़ावियार ने सख्ती से पूछा था। 3-4 प्लेटें गोलगप्पे की और 5-6 आइसक्रीम। क्या इतनी सारी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिटिल एंजल, तुम जरा से भी बीमार हुई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्सा तो ना करे ना। चुप, बिल्कुल चुप। कहा था ना कि मत खाना, क्यों खाई फिर? ज़ावियार थोड़ी सी तो खाई, वो मिनमिनाते हुए बोली थी। अब तुम पूरा साल ये दोनों चीजें नहीं खाओगी। क्या? नहीं ना ज़ावियार, सॉरी ना। मेरी बात मानती हो तुम लिटिल एंजल? अच्छा ना, आइंदा मानेंगे ना, पक्का? बिल्कुल नहीं। सॉरी ना ज़ावियार, वो उसके किरदार बनाती बोली थी। तो मैं यहाँ से दूर लेकर जाऊंगा ना कुछ दिनों के लिए, फिर ठीक रहेगा। लेकिन ज़ावियार, जान, अब तुम और मैं कुछ दिनों के लिए अकेले रहेंगे, ठीक है? नहीं ना। बहुत जिद्दी हो तुम लिटिल एंजल, जरा सी जो बात मान दो मेरी तुम। ज़ावियार, वो मजीद उसके किरदार तंग करती उसके सीने में छुप गई थी। चलो सो जाओ अब, और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई ना तो बहुत मार खाओगी मुझसे। आप हमें मारेंगे? वो मासूमियत से बोली थी। नहीं लिटिल एंजल, मैं तुम्हें वो वाला नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमसे इश्क करता हूँ। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जिस पर तुम गला फाड़ कर रोती हो। नहीं ना। चलो सो जाओ, वरना मेरी नीयत खराब हो गई, फिर तुम बचोगी नहीं। वो जल्दी से आंखें मूंद गई थी। अरमगान लैपटॉप लिए बैठा था। एलिया और पामीर ऑफिस चले गए थे। जोहान और अर्श की गैर मौजूदगी में वो दोनों वहाँ होते थे। ज़ाहिरा चिप्स लेकर बैठी थी और टीवी ऑन किया था। मुझे भी पास करो चिप्स माय लेडी। ज़ाहिरा ने चेहरा उठाए उसे देखा था। मिस्टर शेडो, आई एम नॉट यूअर लेडी, आई एम माफिया लेडी। तुम गलत बोल गए। ज़ाहिरा ने उसे चिप्स पास करते कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। ओके माय लेडी, अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। कहीं तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे मिस्टर शेडो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें किसने कहा? अरमगान ने संजीदगी से कहा था। और कोशिश भी मत करना। मैं जो मर्जी करूं माय लेडी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुमने फिर मुझे माय लेडी कहा। ज़ाहिरा ने उसे घूरा था। तो और क्या कहूँ माय लेडी, अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं बता रही हूँ तुम्हें, अब अगर तुमने मुझे माय लेडी कहा ना तो। वो गुस्से से बोली थी। तो क्या माय लेडी, क्या कर लोगी तुम? शेडो, वो गुस्से से दांत पीसते बोली थी। गुस्से में तो ज्यादा मेरी लगती हो। तुम बाज नहीं आओगे, मैं ही उठकर चली जाती हूँ। अरे रुको, बैठो वापस, अरमगान ने सख्ती से कहा था। तुम ऑर्डर दे रहे हो मुझे? हाँ दे रहा हूँ, वापस बैठो। वो वापस बैठ चुकी थी। ये लो अपने चिप्स और देखो टीवी। ज़ाहिरा ने खींचने वाले अंदाज में से लिए थे। मूड ठीक करो अपना माय लेडी। अरमगान, तुम फ्लर्ट करना बंद करो मुझसे। लेकिन मैंने कब कहा मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? तो क्या मुझे अपनी सिस्टर बोल रहे हो? ज़ाहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। अस्तगफिरुल्लाह, अरमगान ने कानों को हाथ लगाए थे। अपना कोई और भाई ढूंढो, मैं नहीं बन रहा। लेकिन मुझे तो तुम्हें बनाना है ना भाई। ज़ाहिरा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जी भाई, ज़ाहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर अरमगान ने दांत पीसे थे। ज़ावियार आहिस्ता आहिस्ता नूर के बालों में उंगलियां चला रहा था। वो सो चुकी थी। मेरी जान, ज़ावियार ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे। तुम्हें कभी मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा।
जावियर सिकंदर को तुमसे इश्क है और तुम्हारे लिए तो मैं जान दे भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ लिटिल एंजल। इन नीली आंखों के हजारों आशिक होंगे नूर, मगर मैं इनका वो जुनून हूँ जो हदों को तोड़ देता है, जो सांसों में उतर कर रूह पर अपना नाम लिख देता है, जो बर्बाद करके भी अपनी मलकियत से इनकार नहीं करता। तुम चाहो या ना चाहो नूर, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो जनूनी हुआ था। उसने बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने लब रखे थे। वो कुछ देर यूं ही उसे मोहब्बत से देखता रहा था। जान, तुम्हारे भाई को भी तो मनाना है गुस्से में। मार तो दिया, अब नाराज होगा। उसे मना कर आता हूँ। वो उसे सोता छोड़कर रूम से बाहर निकल गया था। जावियर दरवाजा खोलते उनके रूम में क्या था। भाई आप? जोहान ने खड़े होते हुए कहा था। क्या कर रहे हो? जावियर ने नरमी से पूछा था। कुछ नहीं। तो तुम दोनों अब एक कमरे में होते हो? जी, दिल नहीं लगता है लैथा। जोहान के कहने पर जावियर मुस्कुरा दिया था। अर्श बेड पर बाजुओं में मुंह दिए उल्टा लेटा हुआ था। जावियर जाकर उसके पास बैठा था। अर्श, जावियर ने उसे बुलाया था, जिस पर वो कुछ नहीं बोला था, ना ही सर उठाया था। अर्श, ऊपर देख। नाराज है मुझसे? जावियर ने नरमी से उसके बालों को सहलाया था। भाई हूँ तेरा, ऐसे नाराज होगा अब? अच्छा ना मेरे भाई, गुस्सा आ गया, निकल गया तुझ पर, अब छोड़ दे नाराजगी। जावियर ने उसका चेहरा अपनी तरफ करना चाहा था, जिस पर उसने मुंह घुमाकर दूसरी तरफ कर लिया था। बाप हूँ तेरा, ऐसे नाराज होगा अब मुझसे? जावियर के कहने पर उसने चेहरा मोड़ गुस्से से उसे देखा था। बाप हैं तो हर बार बिना गलती के मारेंगे मुझे? अच्छा सॉरी यार, आप जाएं, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। कब तक नाराज रहेगा मुझसे? जावियर ने नरमी से पूछा था। मैं कभी बात ही नहीं करूंगा आपसे। बाप से भी गलती हो जाती है, हर बार मार कर आप फिर मनाने आ जाते हैं। भाई आपने तो कभी हमसे बैठकर बात तक नहीं की कुछ देर। मेरे भी इमोशंस है ना भाई। अच्छा यार, इधर आ, करता हूँ ना तुझसे बात। जावियर ने उसे सीने से लगाना चाहा था, लेकिन वो उससे दूर हुआ था। आपने क्या कहा था? ख्याल रखेंगे, प्यार करेंगे ना मुझसे? हर बात पर तो मार जाते हैं, ये प्यार कर रहे हैं मुझसे? अर्श की आंखों में नमी फैली थी। तुझसे प्यार करता हूँ, तू तो बेटा है मेरा। जावियर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। मुझे नहीं बात करनी आपसे। सॉरी मेरी जान। जावियर ने उसे सीने से लगाया था। आपके पास कहाँ वक्त है मेरे लिए भाई? आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अर्श की आंखों में बेतहाशा नमी थी। तुझे किसने कहा मैं तुझसे प्यार नहीं करता? बाबा ने कहा था आपसे मेरा ख्याल रखेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। वो उसके सीने से लगा छोटा बच्चा बन चुका था। उसकी आंखों में नमी थी। तो क्या नहीं रखता तेरा ख्याल? कभी बैठकर हमसे बात की प्यार से? आपको याद है भाई? बस तुझे पता है अर्श, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ। जोहान की आंखों में भी नमी थी। नहीं भाई, आप नहीं करते। बस चुप कर जा आप। क्यों करूं मैं चुप? आपने कहा था आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर क्यों मारा थप्पड़ मुझे? अर्श ने अपनी आंखों की नमी साफ की थी। सॉरी यार, माफ कर दे। कोई माफी नहीं, मेरे गोरे गाल पर लाल निशान छोड़ दिया आपने। ब्यूटी क्वीन, बंद कर अब ये ड्रामा। भाई आप ड्रामा कह रहे हैं ऐसे? उसने फिर से शिकवा किया था। अच्छा यार, बाप से अब पाँव पकड़वाएगा क्या? जावियर ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ पकड़े, अर्श ने कहा था। लगाऊंगा तुझे। देखा, फिर से गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा यार, आ तुझसे बातें करूं, फिर कहेगा भाई मेरा ख्याल नहीं करते। जावियर ने उसे सीने से लगाया था। और भाई मैं, जोहान ने कहा था। आ जा यार, तू भी आ जा, दोनों ड्रामेबाज हो। जावियर ने उसे भी खुद से लगाया था। और एक थप्पड़ तो तुझे भी मारना चाहिए था, जावियर ने जोहान से कहा था। मैंने क्या किया भाई? तुम दोनों ने मिलकर मेरी बीवी को 6 प्लेटें गोलगप्पे और 6 आइसक्रीम खिला दी। बीमार हो गई वो। फिर कुछ नहीं होता भाई, अर्श ने कहा था।
اچھا بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، زوہان نے شرارت سے کہا تھا۔ کس نے کہا؟ میں نے تو نہیں کہا، زاویار نے انجان بنتے کہا تھا۔ بھائی اب یہ غلط بات ہے۔ اوکے چلو کرو باتیں، کیا کرنی ہے؟ ظاہرہ اٹھ کر چلی گئی تھی تو ارمغان بھی تھوڑی دیر کے لیے عرش اور زوہان کے پاس آیا تھا۔ وہ دروازہ کھولے اندر آیا تھا۔ لگتا ہے میں غلط روم میں آ گیا، اس سے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ بھائی آپ صحیح روم میں ہیں، عرش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میری جگہ بھی بناؤ پھر۔ وہ ان تینوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زاویار ابھی تو نے اسے مارا تھا اور تو اب اسی کے روم میں؟ ارمغان نے پوچھا تھا۔ ہاں منانے آیا تھا اسے، مجھے کیا پتا تھا یہ آگے سے ایموشنل سین کریٹ کیے بیٹھا ہوگا۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے بھائی، یہ وہ، زاویار نے کہا تھا۔ تجھے پتا ہے اسے بچپن سے اٹینشن لینے کی عادت ہے، ارمغان نے کہا تھا۔ جی نہیں بھائی، مجھے اٹینشن دینے کی نہیں عادت، بلکہ آپ لوگ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ چپ کر جا عرش، ہر وقت ایموشنل بلیک میل کرتا ہے تو، زاویار نے کہا تھا۔ میں بھائی میں؟ عرش نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں تیرے فرشتے، زوہان نے کہا تھا۔ او گاڈ تم دونوں۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔